سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن عاشقان رسول نے گھروں، بازاروں اور مساجد کو دلہن کی طرح سجا دیا۔ ہر سو سبز جھنڈوں کی بہار، شہری کہتے ہیں 12 ربیع الاول جوش و خروش اور عقیدت سے منائیں گے۔ چنیوٹ شہر کے اہم بازاروں میں بھی سجاوٹ، سرپرست انجمن رضائے مصطفیٰ کہتے ہیں ہر سال بازاروں میں سجاوٹ کرتے ہیں۔ فیصل آباد میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کی تیاریاں عروج پر، شہر بھر میں گلیاں اور بازار سجانے کا سلسلہ جاری۔ گوبند پورہ کی گلی نمبر 4 کو بھی دلہن کی طرح سجا دیا گیا۔ شہری گھروں اور گلیوں کی سجاوٹ کرنے میں مصروف، کوئی گلیاں سجا رہا ہے تو کوئی مختلف ماڈل تیار کرتا دکھائی دے رہا ہے۔ چاندنی چوک میں مسجد نبوی کا ماڈل تیار کیا جا رہا ہے۔ جنگ کے محلہ دھوبچڑی میں خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے خوبصورت ماڈلز توجہ کا مرکز بن گئے۔ جنگ میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے سرکاری عمارتوں کو کمکموں سے سجا دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر آفس، ضلع کونسل سمیت پارکوں کو بھی سجایا گیا۔ ٹوبہ ٹیکسنگ کی بھی سرکاری اور نجی عمارتوں پر چراغاں، گلیاں، محلے اور بازاروں کو لائٹس، جھنڈوں اور اسلامی ماڈل سے سجا دیا گیا۔ چنیوٹ کی سرکاری عمارتوں پر بھی خوبصورت چراغاں، چھوٹے بچے اور نوجوان گلیاں اور گھر سجانے میں مصروف۔ فیصل آباد میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ گھنٹہ گر امین پور مارکیٹ میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے سٹالز پر رش، نالین پاک، جھنڈے اور ٹوپیوں کی مانگ میں اضافہ ہو گیا۔ شہری کمکموں سمیت بیجز خریدنے میں مصروف۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کی فیصل آباد آمد، کمشنر آفس میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظامات کے حوالے سے بریفنگ دی۔ صوبائی وزیر کی سیکیورٹی اور صفائی ستھرائی کے بہترین انتظامات کی ہدایت۔ عظمہ بخاری نے کہا میلاد کے جلوسوں کی مانیٹرنگ وزیر اعلیٰ مریم نواز خود کریں گی، جلوسوں کے لیے ہر ممکن تعاون کریں گے۔ جنگ پولیس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امن بحال رکھنے کے لیے کوشاں، 13 جلوسوں برآمد ہوں گے اور 800 سے زائد پولیس اہلکار اور رضاکار سیکیورٹی کے فرائض انجام دیں گے۔ مرکزی جلوس کھوکھرا والی مسجد سے شروع ہو کر ختم نبوت چوک پر اختتام پذیر ہوگا۔ انتظامیہ کی جانب سے جلوسوں کے روٹس پر مٹھائی اور حلوہ بھی تقسیم کیا جائے گا۔ فیصل آباد میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں، شہر بھر میں FWMC کی صفائی ٹیمیں متحرک، مساجد اور سڑکوں کی واشنگ کا سلسلہ بھی جاری۔ 50 جلوسوں کے روٹس پر سینیٹری ورکرز تعینات۔ CO FWMC کہتے ہیں شہریوں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنا اولین ترجیح ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر واسا ملازمین کی چھٹیاں منسوخ۔ MD واسا عامر عزیز کہتے ہیں مرکزی جلوس کے راستوں پر واٹر باؤزرز بھی موجود ہوں گے۔ جلوس کے راستوں پر 2 ایمرجنسی ریلیف کیمپس بھی قائم کر دیے گئے۔ سرکاری دو عالم کے یوم ولادت میں صرف ایک روز کا انتظار۔ گورنمنٹ ورکرز ویلفیئر گرلز ہائر سیکنڈری اسکول فیصل آباد میں محفل میلاد، پرنسپل لبنہ محمود، سابق وائس پرنسپل فوزیہ اور دیگر اساتذہ کی شرکت۔ طالبات نے محفل میلاد میں نعتیہ کلام پیش کیے۔ جنگ میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں عروج پر، بازاروں میں سجے سٹالز پر شہریوں کا رش۔ عید میلاد النبی کی مناسبت سے جھنڈے اور دیگر سجاوٹی سامان کی خریداری بڑھنے لگی۔ کمکموں سمیت بیجز کی مانگ بڑھ گئی۔ 18 ہزاری میں بڑوں کے ساتھ بچوں نے بھی بازاروں کا رخ کر لیا۔ عاشقان رسول میلاد کی نسبت سے خریداری میں مصروف، شور کوٹ کو بھی دلہن کی طرح سجایا جانے لگا۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنگ بکھر گئے۔ عاشقان رسول نے گھر، گلیاں اور بازار سجانا شروع کر دیے۔ جنگ کے کیمرون ہاؤس اسکول میں عید میلاد النبی کی مناسبت سے ریلی نکالی گئی۔ طلباء کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں سے مزین پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ اساتذہ نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روشنی ڈالی۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی چنیوٹ کیمپس کے زیر اہتمام میلاد ریلی، طلباء و طالبات، اساتذہ نے آقائے دو جہاں سے اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔
टोबा टेक सिंह में ईद मिलादुल नबी की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। नौजवान और बच्चे गलियां और घर सजाने के लिए झंडियां और लाइट्स खरीदने में मसरूफ। शहरी कहते हैं ईद मिलादुल नबी पर घरों गलियों को लाइट्स, झंडों और इस्लामी मॉडल से सजाएंगे। जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चिन्योट रंगो नूर में नहला दिया गया। अहम बाजारों को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। सरपरस्त अंजुमन रजाए मुस्तफा नईमुद्दीन सियालवी कहते हैं हर साल बाजार सजाते हैं। गवर्नमेंट रॉयल हाई स्कूल चिन्योट में महफिल मिलाद का इनकाद। सीईओ एजुकेशन डॉक्टर मोहसिन, डीईओ सेकेंडरी मोहम्मद अब्दुल जलील, स्कूल हेड्स, असातिज़ा और तलबा की शिरकत। तलबा ने हदिया नात पेश किया। जंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सीरत कॉन्फ्रेंस, सदर चैम्बर चौधरी अंसर अली, नायब सदर हसन शेख और दीगर शरीक। महफिल में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया अकीदत पेश किया गया। 12 रबीउल अव्वल पर ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने का प्लान तश्कील। जिला भर में 31 बैरियर प्वाइंट्स कायम कर दिए गए। 771 वार्डन्स को स्पेशल ड्यूटियां तफवीज। 4 डीएसपी, 156 सीनियर वार्डन्स और 611 वार्डन्स ड्यूटी करेंगे। टोबा टेक सिंह रेस्क्यू 1112 ने ईद मिलादुल नबी के लिए इमरजेंसी प्लान जारी कर दिया। तमाम रेस्क्यू स्टाफ की छुट्टियां मनसूख कर दी गईं। कंट्रोल रूम इंचार्ज इखलाक अहमद कहते हैं ईद मिलादुल नबी के जुलूस के दाखिली और खारजी रास्तों पर रेस्क्यू एम्बुलेंसेज और फायर व्हीकल्स मौजूद रहेंगी। नूरपुर लायंस को जीत की लाइन ना मिल सकी। बहरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप के 5वें मैच में पैंथर्स कामयाब। लायंस को 84 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। पैंथर्स ने पहले खेलते हुए 283 रन बनाए। मुबस्सिर खान ने 90, हैदर अली ने 84 रन की इनिंग्स खेली। शाहीन शाह अफरीदी और दानियाल अहमद को 3-3 विकेटें मिली। सिराजुद्दीन और आमिर जामीन ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में लायंस की पूरी टीम 199 रन पर ही चलती बनी। इमामुल हक के 60 रन के सिवा कोई मुजाहमत ना कर पाया। उसामा मीर और शादाब खान ने 3-3 शिकार किए। चौके छक्के आरतीयों को भी गरमाने लगे। बहरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप का सब पर सहर तारी। गुलाम मोहम्मद आबाद सब्जी मंडी के आरती कहते हैं चैंपियन वनडे कप फैसलाबाद में आलमी क्रिकेट की वापसी का जरिया बनेगा। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी चिडियोट का इजलास। अरकान सूबाई असम्बली, डिप्टी कमिश्नर, डीपीओ की शिरकत। तरक्याती स्कीमों, हेल्थ, एजुकेशन और अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया। डिस्ट्रिक्ट कन्वीनियर एमपीए सैयद जुल्फकार शाह, एमपीए तैमूर अमजद लाली शरीक हुए। महर तैमूर लाली मैट्रिक नताइज पर बरहम। जंग के 40 मुआवजात का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज ना हो सका। हजारों काश्तकार किसान कार्ड की सहूलत से महरूम। बीजों, खादों और ज़राअत ब्याज की फ्राहमी किसान कार्ड से मुमकिन न होना थी। सोलर सिस्टम सब्सिडी पर ट्रैक्टर्स भी किसान कार्ड से मिलना थे। किसानों की शिकायत पर डिप्टी कमिश्नर की जानिब से इक़दामात की यकीन दहानी। चिन्योट इंतजामिया की जानिब से सरकारी अराजी और जायदादों की नीलामी का ऐलान। नीलामी आम 26 सितंबर को म्यूनिसिपल कमेटी हॉल में होगी। लानी और भवाना का 23 एकड़ से जायद का रकबा नीलाम होगा। मुस्लिम बाजार में 5 मरला का कमर्शियल प्लाट नीलाम होगा। कामयाब बोली दहिंदा को मुकम्मल अदायगी के बाद 10 यौम के अंदर अराजी ट्रांसफर कर दी जाएगी। फैसलाबाद में 20% असाजा स्क्रूटनी के बाद तबादलों के अहल करार। 2000 से ज्यादा दरखास्तों में से 1169 असाजा का कहीं मेरिट ना बन सका। 507 असाजा के तबादलों की मंजूरी, जबकि 198 दरखास्तों को स्क्रूटनी के दौरान मुस्तरद कर दिया गया। मुल्क भर की बिजली की तकसीमकार कंपनी समेत फेस्को की निजकारी का मामला, जिसको जेनकुज और एसेंशियल सर्विस एक्ट के तहत लाजमी सर्विस करार। एक्ट के तहत एहतजाज और हड़ताल पर पाबंदी होगी। मुलाजमीन और इनके यूनियंस भी सरकारी काम में मुदाखलत नहीं कर सकेंगी।
सरगोधा रोड पर हादसे में तालिब इल्म की हलाकत का मामला। थाना मिल्लत टाउन में ट्रैफिक हादसे का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बस मालिक अब्दुल रशीद, ड्राइवर अशरफ और कंडक्टर बूटा मुल्जिम नामजद। मुद्दई मुकदमे के मुताबिक तल्ख कलामी होने पर मुल्जिमान ने दानिस्ता तालिब इल्मों को कुचला। तालिब इल्म मुहय्युद्दीन जाँ बहक और असद जख्मी हो गया। कंडक्टर बूटा गिरफ्तार, बस मालिक और ड्राइवर ताहाल फरार। डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल फैसलाबाद की सीट पर आरसी तैनाती। डिप्टी डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस मोहम्मद अवैस आबिद को डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। महकमा इत्तलात व सकाफत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चिन्यूट में जानिसारा ने ताजदार खत्म नबूवत के ज़रिए एहतमाम मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस क़यादत पीर सैयद ताहिर, अब्बास अली कादरी, सैयद आतिफ शाह, तस्लीम रजा ने की। जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ मिलाद चौक पर इख्तिताम पजीर हुआ। टोबा टेक्सिंग में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से मशल बरदार रैली निकाली।